नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे मु प्रथम थर पाइका यूट्यूब रे कृत्या साधना विषय कहबा को जाउची। कृत्या साधना दबा को जाउची। कृत्या गोटे शब्द एमिति जो माने मोर वीडियो बहुत दिन रु फॉलो करछंती से माने जानि थेबे केबे ना केबे ई शब्दटी को मु निहाती उच्चारण करथेबी। कृत्या गोटे एमिति शक्ति जे मारण काम करे, भारी विध्वंसकारी शक्ति, बहुत प्रलयंकारी शक्ति। मारण पाइका बड़ बड़ तांत्रिक बड़ बड़ गुणिया या सिद्ध करिकिरी रखती। जो माने तंत्र विशारद वास्तव से माने या सिद्ध करिकिरी रखती। साधना तो संसार रे हजार हजार अच्छी, लक्ष लक्ष अच्छी। किछि साधना शांत सरल विधान रे सिद्ध हुए, आउ किछि साधना पाइका कठोरता उग्रता एवं व्यग्रता भावर आवश्यकता पड़े। मनुष्य भितर जदि कठोरता भाव नाही, उग्रता भाव नाही, व्यग्रता भाव नाही, तेबे से कौनसी प्रकार तीव्र साधना को सिद्ध करि परिबो नाही। ता भितर गोटे होची कृत्या साधना। कृत्या साधना मारण शक्ति उच्चाटन शक्ति पाइया पाइका करा जाए। केवल जे काहा ऊपर मारण प्रयोग पई कृत्या साधना करा जाए ता नुहे, बरम 10 दिगरु 100% सुरक्षा पाइया पाइका ई साधना करा जाए। जो तांत्रिक कृत्या साधना करी नाही से तांत्रिक पदवाच्य नुहे, से ता निजको तांत्रिक कहिबा पाइका मध्य योग्य नुहे, साधक कहिबा पई योग्य नुहे। कृत्या विषय बहुत कम लोक जानती। तेबे कृत्यार उत्पत्ति कथा जदि आमे देखिबा खोजिबा इतिहास पृष्ठारु, तेबे सर्वप्रथम भगवान शिव निज जटारु कृत्या उत्पन्न करथिले। जेबे दक्ष प्रजापतिंकर शिव विहीन यज्ञ चलीथिला, माता सती निजको अग्निकुंड रे दग्ध करदेले। भगवान शिव क्रोधित होइकिरी निज जटा छिड़ेइकिरी दुईटी शक्ति उत्पन्न कले। जणे हेले वीरभद्र, अन्य जणे हेले कृत्या। अनेक लोक कहती नाई नहीं कृत्या नुहे से महाकाली, किंतु वास्तव में माता सतींकर शरीर दग्ध हेबा क्षणी संपूर्ण ब्रह्मांडरू शक्ति लोप पाईगला। जेतेबेले शक्ति लोप पाईगला सेतेबेले शक्ति को पुनरुद्धार करिवार क्षमता केवल परम पुरुषंक पाखरे थिला। आ से परम पुरुष जहाँ को वेद परम पुरुष बोली कुहे, सहस्राक्ष बोली कुहे, सहस्र बाहु बोली कुहे, सी होउछंती भगवान शिव, जे कि पुनः सृष्टिर संचालन पई दुईटी प्रलयंकारी शक्ति को उत्पन्न करिले। से प्रलयंकारी शक्ति होउछंती गोटे वीरभद्र आ गोटे हेले कृत्या। से महाकाली नुहंती। मु आउ थरे कहूची, से महाकाली नुहंती, से हेले कृत्या। जो वास्तव में कृत्या स्वरूप एते विकराल जे कृत्या को देखिबा क्षणी बड़ बड़ देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस एवं दैत्य पर्यंत शक्ति मध्य बेहोश हो जाती। मनीष कथा तो छाड़, कृत्या एते शक्तिशाली जे तंत्र विशारद कहती संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ध्वंस करिवार क्षमता या भितर अछि। ये सक्षम संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलयग्रस्त करैदेवार क्षमता कृत्या भितर अछि। जेहेतु आज पर्यंत कहीं केबे कृत्या साधना यूट्यूब रे ओडिया चैनल तो कहीं देई नाहांती। मु आज प्रथम थर पई आपनकु वास्तविक 100% जेन्युइन ऑथेंटिक कृत्या साधना दउची। हिंदी चैनल मानकरे मध्य जो कृत्या साधना आड़ाक सब दिखाई मु देखुली, सेगुड़ा प्राय सब भूल अच्छी। कौटी मंत्र भूल अच्छी, कौटी विधि विधान भूल अच्छी। तेणु कृत्या साधना सेमिति सिद्ध हुए नहीं। कृत्या साधना को सिद्ध करने तार स्वतंत्र जंत्र अच्छी, स्वतंत्र माला अच्छी। से जंत्र को कृत्या जंत्र कहती, आ माला को कृत्या माला कहती। कृत्या साधना सिद्ध करिया को हेले कला रंगर वस्त्र पिंधिया को पड़े, कला रंगर आसन व्यवहार करिया को पड़े। किंतु कृत्या निजे हेले लाल वर्ण। लाल वर्ण माने कौन? तांकर नाली रंग सबू पसंद। साधक किंतु कला रंग पिंधिब कहीं, कारण कला रंग जितेबाला पिंधिक कौन साधक साधन बसे, तेज से साधना उग्र हुए, प्रचंड हुए, रिएक्शन करे। कला आउ लाल ए दीटाक भितर सबुले रिएक्शन हुए। तेणु देखिए गोटे ग्रह हेले शनि, गोटे ग्रह हेले मंगल, ए दीटाक भितर केबे पड़ेनी। ए दी जनकर परम शत्रु। तेणु जितेबाला लाल रंग कला रंग मिसिब सेतेबाला गोटे रिएक्शन सृष्टि हुए। जेकोसी क्षेत्र में आपड़ देखु ना कहीं। मु यूट्यूब चैनल भी देखिली हिंदी रे, सेथरे मध्य कृत्या साधना जो गुड़ा दिखाई भूल भाल कर दिखाई। ओडिया रे तो आमर कृत्या विषय किए जानी ही ना, झाट बराबर जना ना आमर ओडिया को।
ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି କୃତ୍ୟା ସାଧନା ବାବଦକୁ ଝାଟ ବରାବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମଶାଣିରେ ପଣା ଦେଇକରି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ହେଲା ୟାଙ୍କର କାମ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିକମଙ୍ଗା ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଯାଇକରି ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତିକୁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ତ ବାହାସାହା ହେଲ, ପିଲାଛୁଆ କରିକିରି ଘର ସଂସାର କରିକିରି ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଲ, ତମର ଅନ୍ୟ ଲୋକର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇକରି କ'ଣ ଦରକାର ଯାଇକରି ମଶାଣିରେ ଭୋଗ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ମଶାଣିରେ ଭୋଗ ଦେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ୟାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇ ଆଇଲା ୟାଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଘରଟାକୁ ମଶାଣି କରିଦେବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଘର ଫର କରି ମହଲା ଫହଲା କରିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏ ଚାଳ କାହାର ଅଛି, କିଏ ଝୋପଡ଼ପଟ୍ଟିରେ ରହୁଛି, କିଏ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ପାରୁନି, ଛାତ ପକାଇ ପାରୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଯିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସାଧକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରପର ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କ'ଣ ନା ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଚଲେଇ ଦେଲେ, ମଶାଣିରେ ଯାଇକରି ପଣା ଟିକେ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ବଳି ଦେଇଦେଲେ, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବଳି ପକାଇଦେଲେ, ହେଇଗଲା କାମ ଲୋକଙ୍କର। ପଇସା ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କୃତ୍ୟା ସାଧନା ଉପରକୁ। ଯେହେତୁ କୃତ୍ୟା ସାଧନା ଉଗ୍ର ସାଧନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ 100% ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଜେନୁଇନ୍ କୃତ୍ୟା ସାଧନା ଦେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୃତ୍ୟା ସାଧନା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ବି ଯେଉଁ କୃତ୍ୟା ସାଧନା ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଭୁଲ। ଆଜି ଯେଉଁ କୃତ୍ୟା ସାଧନା ଦେଉଛି ଏଇଟା 100% ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ଉଗ୍ର ସାଧନା। ଯେହେତୁ এই ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାବଧାନତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। କ'ଣ? ଏଇଟା 11 ଦିନର ସାଧନା। এই 11 ଦିନ ଭିତରେ ସାଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଶରୀର ବଚନ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅରୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ବାକି 2 ବେଳା ଫଳ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବେ। ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇକରି ମୌନ ହେଇକରି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ এই ସାଧନାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସାଧନା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଖସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ କୃତ୍ୟା ସାଧନା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକିରି ହିଁ এই ସାଧନା କରିବେ। এই ସାଧନା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? କୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, କୃତ୍ୟା ମାଳା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ମୁଠା କଳା ରାଶି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ, ଲାଲ ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକ, ଧୂପ ଦୀପ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ଦରକାର। ସାଧନା ବିଧି କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଶୁଣିବେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୃତ୍ୟା ସାଧନା ବାସ୍ତବରେ କାହିଁ କରାଯାଏ? କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଫସିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇକିରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଫସେଇକିରି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ୟା ସାଧନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ସମୟ ଅତି ବିପରୀତ ଚାଲେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଝାବଡ଼ ହେଇକିରି ଥାଏ ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବ, କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥିବ, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଏହି ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ସାଧନା କରିବେ? ଯେକୌଣସି ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ରାତିରେ 10ଟା ପରେ ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ସ୍ନାନ କରିକିରି ବସିବେ। କଳା ରଙ୍ଗର ଧୋତି ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସାଧନା କେବଳ ସେଇମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ। ତାହା ପୁଣି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ବିଶାରଦ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ସେ ଗୁରୁ। ଆଉ କ'ଣ? କୃତ୍ୟା ସାଧନାରେ ହୁଲଚୁକ୍ ହେଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଅଁଳା ପଟାରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ରଖିବେ। ଖଟୁଲି ଉପରେ କିମ୍ବା ପିଢ଼ା ପଟା ରଖିବେ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଁଳା କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ କୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର ରଖିକି ତା ଉପରେ କଳା ରାଶି ଚଢ଼େଇବେ ଆଉ ଲାଲ
ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚଢ଼େଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିକି ବାମ ହାତରେ ଜଳ ନେଇକିରି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଖା ହେଉଥିଲା ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ଜଳ ଧରିଥିବେ, 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ନିଜ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବେ ତଥା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚିବେ। এই ଜଳ ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ସାଧନା ସମୟରେ ସେତିକି ବାଟ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ଭିତରେ ରହିବ। ସେ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ଭିତରକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାମ ହାତରେ କଜଳରେ ରଙ୍ଗିଆ ହେଇଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ଚାଉଳ ଧରିକିରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର କହିବେ। କହିସାରିବା ପରେ ଚାଉଳକୁ ନିଜ ଚାରିପଟେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ତାପରେ କୃତ୍ୟା ମାଳାକୁ ଧରିକିରି 11 ମାଳା କୃତ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କୃତ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ବେଶୀ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ, ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବେ। ଏହି ସାଧନା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ, ଓନ୍ଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଉପରେ ଫୋକସ୍, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ଯେମିତିଆ କହିଲି ସେମିତିଆ ପକିଆ ହେବ, ଜଳ ପକିଆ ହେବ, ଚାଉଳ ପକିଆ ହେବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୂଜା କରିକିରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 11ତମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେବ, 11 ଦିନର ସାଧନା ନା, ତେଣୁ 11 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇଦିନ କୃତ୍ୟାମାଳାକୁ ନିଜେ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ଚଢ଼େଇଥିବେ, ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚଢ଼େଇଥିବେ, ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବେ। ନୀତି ଗଲା ଆସିଲା ସମୟରେ ସେ ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। 12ତମ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ଶିବାଳୟରେ ନେଇକରି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ। 11 ଦିନ ସାଧନା ଶେଷ ହେଲା, 12ତମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଦିନ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶିବାଳୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ ଏହି ସାଧନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିକିରି ମାଳାଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାଳାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପୂର୍ବ ତେଜସ୍ୱିତା ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ। ସାଧକ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଅତୁଳନୀୟ ବଳ ଏବଂ ସାହସ ଅନୁଭବ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ କେସ୍ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଝାବଡ଼ ଘଟଣାକ୍ରମ ଲାଇଫରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ତେବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଉଟିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତା'ର ଦେହ ଭଲ ହୋଇପାରୁନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି, ସେ ଲୋକ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ। ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି? ଯେଉଁ 3ଟାକ ମନ୍ତ୍ର କହିଲି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଣିବେ ଢାଳରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ କେବେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କ୍ଷୀର ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ସେଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ରୂପାର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କାଚର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ହେରି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନଳା ବାଟେ ଯାଉଥିବ ପାଦୁକ ପାଣି, ସେ ପାଦୁକ ପାଣିରୁ ଚାମଚେ ହଉ ପଛକେ ଆଣିବେ ହେରି, ସେ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ 3ଟାକ ମନ୍ତ୍ର କହିଲି, ସେ 3ଟାକ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାଳା ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ମାଳାରେ ହଉ ଗୋଟେ ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ 3ୟ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ 108 ଥର ଜପ ହୋଇଗଲା, ସେ କ୍ଷୀରକୁ 11 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ଫୁଙ୍କ ମାରିକିରି ସେ ରୋଗୀକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟା ଆପଣ 11 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମଲା ଶଯ୍ୟାରେ ବି ପଡ଼ିଥିବ,
ବଞ୍ଚିବାର ହୋପ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତେବେ ବି ସେ ଲୋକ ଉଠିବ। ଯେ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, କୃତ୍ୟା ୟାକୁ କହନ୍ତି। ମାରଣକୁ ବି ଇଏ ମାରିପାରେ, ମାରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବି ଇଏ ମାରିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଇଏ ମାରିପାରେ। ତେଣୁ ୟା ନାଁ ହେଲା କୃତ୍ୟା। ଅତି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି, ଅତି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି। ୟା ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ହାଣିଦେଲେଟି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ସେ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୃତ୍ୟା କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ଯିଏ ମାନେନି ସିଏ ହେଲା କୃତ୍ୟା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ 100% ଜେନୁଇନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ କାମ ଦେଉଥିବା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ସେ ସାଧନାଟାକୁ ପକାଇବୁ। ବାସ୍ତବରେ କୃତ୍ୟା ସାଧନା ଦେବା ପାଇଁକା ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ କୃତ୍ୟାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଇଦେବି କୃତ୍ୟା ସାଧନା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।